राजा न राज, पाना न पान, देवा न देव, उपमा महान, चबर छतर तख्त के मालक, जुगो जुग अटल आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। गुरुदेव दी कृपा दे नाल जो इस समय गुरु साहब ने अमृत वेले दी दात तुठ के बख्शी है। आओ गुरसाद संगत जीओ, सुरत टिकाइए गुरुदेव दे चरना दे अंदर। गुरुदेव किरपा करन अंदर टिकाण दी जाच बख्शण। सतगुरु आप ही कृपा करो, बचना दी विचार सिर महर भरे हाथ धर के करवा लो। गुरु प्यारी साध संगत जियो, सतगुरां दे चरण सरना अंदर आओ हाजरी लवाइए। सतगुरां दी बख्शिश दोहराइए, फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब दसां गुरां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अरदास दा जो पहला शब्द है संपूर्ण होया। एक गल ते सदा ही ध्यान देना, संबंधी है गुरु नानक साहब अते गुरु ग्रंथ साहब प्रति। गुरु नानक साहिब दा अवतार दिहाड़ा आगमन दिवस जिन्हों कहने वो मनाया जा सकता है। ज्योति जोत दिवस भी मनाया जा सकता है। पर जरा इत्थे ठहर के ध्यान दवो, गुरु नानक साहिब तो गुरु अंगद साहिब तो लै करके गुरु ग्रंथ साहिब तक गुरता गद्दी दिवस मनाया जा सकता है। ध्यान देना, गुरु अंगद साहिब तो लैके गुरु ग्रंथ साहिब तक गुरता गद्दी दिवस मनाया जा सकता है। पर दो दिवस ऐसे ने दुनिया च कदे नहीं मनाए जा सकते। वो किहड़े ने? वो है गुरु नानक साहिब दा गुरता गद्दी दिवस कदे भी नहीं मनाया जा सकता। सवाल उठेगा क्यों? गुरुदेव कहते वो धुर दरगाह तो ही गुरु बन के आए ने, परमात्मा ने थाप के भेजे ने, आप रूप लैके आए ने। इस करके उन्हां दा गुरता गद्दी दिवस नहीं। विद्वान जन कहन लगे होर मनाओ, पर गुरु नानक साहब दा गुरता गद्दी दिवस वो अकाल पुरख आप है। दूजा दिवस किहड़ा जिहड़ा कदे मनाया नहीं जाएगा? गुरु नानक साहब दा गुरता गद्दी दिवस नहीं मनाया जा सकता। अते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जुगो जुग अटल ने, इन्हां दा ज्योति जोत दिवस कदे नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि आ तत भाव वाली विचार है। उन्हां दा गुरता गद्दी दिवस अते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा ज्योति जोत दिवस नहीं, क्योंकि आ साडे गुरु जुगो जुग अटल ने। अगे विचार करिए सांझी। जो अगला शब्द आया वो है पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां दा। हुण पंज प्यारे बखूबी सारे जानते हो भी वो कौन सन, पर अज दा विशा जो पंजां प्यारियां दी पहलां दी वारता है। हरेक कोई उठ के सीस नहीं दे सकता, कट्ठ उत्थे भी बहुत सी। पंज मंगे, पंज आए, सीस भेटा करके
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਤੇ ਮੀਤ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੀਤ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਦੇ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆਣ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਧੂੜ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪੀ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵ ਵੀ ਗਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਤ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਆਈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆਪ ਜਪੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਝਲਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
जन नानक धूड़ मंगै गुरसिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜਪੈ ਔਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਸਦਾ ਹੀ ਕੂੜ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੂੜ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੂੜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰ ਨਿਤ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂੜਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਗੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਈ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ, ਸੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਈਓ ਕਹਿਣਾ, ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸੱਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਸੱਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੌਹਾਂ ਵਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠਦੇ ਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਪਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਮਝਾਓ ਫਿਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਭਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਪਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਭਾਰ ਉਚਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨੇ, ਨੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਖ ਆਦਿਕ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ।
ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜੀ ਤਾਂ ਨਿਉ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਉ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਭੁੰਜੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਪਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਵੱਖੀ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ, ਦੇ ਭਾਰ ਉਚਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੱਡ ਪੂਜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ, ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਗੇ ਚਰਨ, ਉਹ ਚਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਫਿਰ ਸੁਣਨਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਨਿਉ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਤਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੰਨੋਂ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਜੇ ਪਾਓ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਖੰਨੋਂ ਮੋਜੜੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮੋਜਾ, ਜਰਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣ, ਵਡਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਿਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜੁਰਾਬ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਵੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ, ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ।
ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੋ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰੈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ। ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਗਾਂ ਦਾਲੇ ਦੀ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਦਿਕ ਫੁਲਕੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਟਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇੰਝ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਬਾਣੀ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਟਹਿਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਘਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜੀ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲੋ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਥਾਏ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ।
ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਈ ਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਰੋਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਆ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਤ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਾਵੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਜੋੜ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਪੰਗਤ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੇਲ ਬਣਨਗੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਬਚੇਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਬਚੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੇਰਾ ਨਾ ਆਓ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਾਵੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹੋ ਚੱਲੰਦਾ। ਆ ਰਾਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਸਮਝੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।